हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बच चैनल में तमारुं स्वागत है। आज आप जोईशुं कार्डियोवास्क्युलर सिस्टम्स इम्पोर्टન્ટ एमसीक्यू एना साथे हूँ पहला तमने थियरी डिस्कस करी लईश विथ डायाग्राम। आज आप जोईशुं दरेक कंडीशन्स એટલે તમને ઇઝીલી ખબર પડે। આજે નવા આપણે કોન્સેપ્ટ સાથે જઈશું એટલે વિડીયો પૂરો જોજો। ચલો શરૂઆત કરીએ પહેલાં આપણે હાર્ટથી, બરાબર, કારણ કે હાર્ટમાંથી ઘણા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે। તો એની અંદર આપણે જોઈએ કે तो हार्ट शू है, एक मस्क्युलर ऑर्गन है। शू है? मस्क्युलर ऑर्गन है। ये अपने सर्क्युलेटरी सिस्टम अंदर बहुत ज इम्पोर्टन्स रोल्स भजवे है। शू करे? ब्लड ने पंप करी अने बॉडी सुधी पहोंचाडवानुं काम कोण करे? तो हृदय काम करे। हवे जो हृदय लोकेशन्सनी आपणे वात करीए कि हृदय कई जग्याए आवेलुं होय छे, तो खास करीने याद राखजो थोरासिक केविटीनी अंदर, बे लंग्सनी वच्चे, कोनी थोरासिक केविटीमां अने बे फेफसानी वच्चे आवेलुं छे, जेने आपणे शुं कहीए छीए? मीडियास्टिनम तरीके ओळखीए छीए। शुं कहीए छीए? मीडियास्टिनम स्पेस तरीके ओळखीए छीए। लेफ्ट बाजू हृदय होय छे। क्लियर थई गयुं लोकेशन्स, बराबर। साइज अने शेपनी वात करीए तो हृदयनी जे साइज होय केवी रफली होय छे, शेप केवो होय छे? शेप जे होय छे कोनिकल शेप होय छे। केवो होय छे? आपणी बंद मुठ्ठी जेवो होय छे, कोनिकल शेप, बराबर। एक्जामनी अंदर पूछी शके एवो क्वेश्चन है। चेम्बरनी बात करिए तो चेम्बरनी अंदर 4 चेम्बर टोटल होय छे। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। हवे राइट एट्रियम्सनी अंदर समझो, राइट एट्रियमनी अंदर क्यु ब्लड आवशे कि डीऑक्सिजनेटेड ब्लड, एटले के अशुद्ध ब्लड आवशे। डीऑक्सिजनेटेड ब्लड क्यांथी आवशे? आ क्यांथी लईने आवशे? तो सुपीरियर वेना कहेवा, जे आ सुपीरियर एटले उपरनी वेना कहेवा, अने इन्फीरियर वेना कहेवा, जे अहींया छे इन्फीरियर वेना कहेवा। ए ब्लड लईने क्यां आवशे? राइट एट्रियमनी अंदर आवशे, बराबर। हवे बीजुं चेम्बर राइट वेंट्रिकल्सनी अंदर, एटले आमां केवुं ब्लड आवशे? अहींया पण डीऑक्सिजनेटेड ब्लड आवशे। राइट एट्रियमनुं ब्लड जे पंप थईने क्या आवशे? राइट वेंट्रिकल्सनी अंदर आवशे, बराबर। अने અહીંથી ક્યાં જશે? પલ્મોનરી આર્ટરીમાં, पल्मोनरी आर्टरी में जैसे अँ अपवाद है। आर्टरी अंदर इम्प्योर ब्लड हो, जयरे वेन्सनी अंदर प्योर ब्लड हो। आ एक वस्तु खास याद रखो, आनी अंदर आ पूछी सके एवो एमसीक्यू है, बराबर। हवे आ बंनेनुं थई गयुं क्लियर। हवे आपणे जोईए लेफ्ट एट्रियम अने लेफ्ट वेंट्रिकलनी वात करी लईए तो लेफ्ट एट्रियमनी अंदर केवुं ब्लड आवशे? तो ऑक्सिजनेटेड आवशे, एटले के शुद्ध ब्लड आवशे। ए ब्लड कोण लईने आवशे? तो अहींया ब्लड जे आवशे पल्मोनरी वेन्स लईने आवशे, क्यांथी? लंग्सनी अंदरथी। पछी अहींया जे वाल्स आवेला है, वाल्सनी आपणे चर्चा करीए। पछी लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो आमां शुं थाय? जे लेफ्ट एट्रियमनुं ब्लड पंप थई अने लेफ्ट वेंट्रिकल्सनी अंदर आवशे अने पछी एवोटा थ्रू क्या जशे? बॉडीनी अंदर जशे। क्लियर? आ 4 चेम्बर क्लियर थई गया। हवे आपणे वाल्वनी चर्चा करी लईए तो वाल्वनी अंदर खास जुओ तो वाल्व केटला जातना होय छे? 4 जातना होय छे। एक ट्राइकस्पीड वाल्व, बराबर, पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व ने एवोटिक वाल्व, बराबर। जे पहलो वाल्व है आ खास पूछे छे माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व कई बाजू होय छे? तो लेफ्ट एट्रियम थी लेफ्ट वेंट्रिकल वच्चे हो, एने आपणे शुं कहीए छीए? माइट्रल वाल्व अथवा बाइकस्पीड वाल्व, बराबर। याद कई रीते राखवानुं? बाय एटले बे वाल्व अहींया हो, बे नाम अहींया छे। डाबी बाजू आपणुं इम्पोर्टન્ટ छे, एटले बे वस्तु त्यां डाबी बाजू आवेली छे, जेने आपणे बाइकस्पीड वाल्व अथवा माइट्रल वाल्व तरीके आपणे ओळखीए छीए। ट्राइकस्पीड वाल्व कई जग्याए होय? राइट एट्रियम अने राइट वेंट्रिकलनी वच्चे जोवा मळे छे, बराबर। पल्मोनरी वाल्व कई जग्याए होय? तो पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल्स, जो आ रह्यो आपणो पल्मोनरी वाल्व डायग्राम में जोई लो। आ पल्मोनरी वाल्व जे कई जग्याए छे? राइट वेंट्रिकल्सनी अंदर छे अने पल्मोनरी आर्टरीना वच्चे, एटले पल्मोनरी वाल्व कई जग्याए? पल्मोनरी आर्टरी अने राइट वेंट्रिकल्सनी वच्चे आवेलो छे। क्लियर? अने एवोटिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल्समां, कारण के एवोटा क्यांथी जाय? અહીંથી एवोटा जाता होय, बराबर। એટલે एवोटानो भाग कई जग्याए छे? आखो अहींया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्सनी अंदर अने एवोटा वच्चे, लेफ्ट वेंट्रिकल ने एवोटा वच्चे कयो होय छे? एवोटिक वाल्व आवेलो होय छे। क्लियर थई गयुं? आ हवे एना लेयरनी आपणे वात करी लईए तो हृदयना लेयरमांथी पण पूछी शके। तो 3 लेयर छे, कया कया? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम अने एंडोकार्डियम। एपी एटले पेरी, बराबर, कि जे पेरिकार्डियम तरीके आपणे ओळखीए छीए, बहारनुं लेयर छे, बराबर, जे शुं करे छे? प्रोटेक्ट करवानुं काम करे छे। मायोकार्डियम वच्चेनुं लेयर होय छे। मायो एटले मसल्स, त्यां शुं आवेला होय छे? कार्डियक मसल्स आवेला होय छे, जे शुं करे? कॉन्ट्राक्शन्सनुं काम करता होय छे। અને ત્રીજું લેયર છે એન્ડોકાર્ડિયમ। એન્ડોકાર્ડિયમને આપણે ઇનર મોસ્ટ લેયર તરીકે ઓળખીએ છીએ। ત્યાં શું હોય છે? થીન લેયર તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ। ત્યાં શું? સ્ક્વેમસ એપિથેલિયલ મસલ્સ આવેલા હોય છે, બરાબર। અને એ શું કરે છે કે જે હાર્ટના ચેમ્બર્સ હોય ને, હાર્ટના ચેમ્બર્સની લાઇન બનાવવાની અંદર મદદ કરે છે। ક્લિયર થઈ ગયું આટલા સુધી, બરાબર। હવે આપણે એની વાત કરી લઈએ કે આર્ટરીમાં પછી એક કોરોનરી આર્ટરી આવશે। કોરોનરી આર્ટરીમાંથી ક્વેશ્ચન્સ નીકળે છે। કોરોનરી આર્ટરી શું કામ કરે છે? કે હાર્ટના બ્લડ સપ્લાય
કરવાનું કામ કોણ કરે છે? કોરોનરી આર્ટરી. એમાં લેફ્ટ અને રાઇટ બંને કોરોનરી આર્ટરી વિભાજિત થાય છે. બરાબર. આ આર્ટરી અને એઓર્ટાની જ બ્રાન્ચ છે. ક્લિયર? હવે આપણે ચર્ચા કરીએ કાર્ડિયક સાયકલ. હું તમને બધું સમજાવી લઉં કે જે એક્ઝામ દ્રષ્ટિએ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. બરાબર. કાર્ડિયક સાયકલની વાત કરીએ તો કાર્ડિયક સાયકલ આપણે કોને કહીશું કે જ્યારે હાર્ટની જે સિરીઝ બને, ધારો કે કોન્ટ્રાક્શન એટલે સંકોચાવવાની અને રિલેક્સ થાય, એટલે કે કોન્ટ્રાક્શન્સ અને રિલેક્સેશન્સ. બરાબર. એનું જે આખું સાયકલ બને એ અથવા સિરીઝ બને એને આપણે શું કહીએ છીએ? કાર્ડિયક સાયકલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે એની અંદર બે વસ્તુ ખાસ આવશે, એક સિસ્ટોલ અને બીજું ડાયસ્ટોલ. સિસ્ટોલ શેમાં આવશે? સિસ્ટોલ એટલે કે કોન્ટ્રાક્શન ફેઝ, કે જ્યારે હૃદય બ્લડ પંપ કરવાનું હોય, ચેમ્બરમાંથી બહાર નીકળવાનું હોય ત્યારે શું થાય? એક સંકોચાશે, એને આપણે શું કહીશું? સિસ્ટોલ કહીશું. ડાયસ્ટોલ એટલે કે જ્યારે ચેમ્બરની અંદર બ્લડ ભરાતું હોય, એના રિલેક્સેશન ફેઝ હોય, એને આપણે શું કહીએ છીએ? ડાયસ્ટોલ. કાર્ડિયક સાયકલ કેટલો હોય? 0.8 સેકન્ડનું. ક્લિયર? એટલે ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. પછી ઇલેક્ટ્રિક કંડક્ટ સિસ્ટમ આની અંદર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એનાટોમીની અંદર. તો ઇલેક્ટ્રિક જે કંડક્ટ સિસ્ટમ આવે એની અંદર કેવું હોય કે એ ઇલેક્ટ્રિક કંડક્ટ સિસ્ટમ શું કરે? પહેલી વસ્તુ કે આપણે જે હાર્ટ બીટ હોય, હાર્ટ બીટને રેગ્યુલર કરવાનું કામ કોણ કરે? ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્શન સિસ્ટમ. હવે એની અંદર એક્ઝામમાં પૂછે છે, એનો જે આખો પાથવે બી પૂછે છે એ હું આગળ સમજાવીશ તમને. પણ એસએ નોડ, એવી નોડ અને બંડલ ઓફ હિસ અને પર્કિન્સી ફાઇબર. બરાબર. આટલી વસ્તુ હોય. હવે જે એસએ નોડ છે ને, એસએ નોડને આપણે શું કહીએ છીએ? નેચરલ પેસમેકર. શું કહીએ છીએ? એસએ નોડના આપણે શું કહીએ છીએ? નેચરલ પેસમેકર તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. અને કઈ જગ્યાએ હોય છે તો યાદ રાખજો, રાઇટ એટ્રિયમની અંદર. કઈ જગ્યાએ? હું તમને આગળ સમજાવું છું વિથ ડાયાગ્રામ. અત્યારે ખાલી સમજી લો. પછી એવી નોડ, એન્ટ્રીઓ વેન્ટ્રિક્યુલર નોડ્સ. આ શું કરે છે કે જે એસએ નોડમાંથી જે ઇમ્પલ્સીસ જનરેટ થયા હોય એને રિસીવ કરવાનું કામ કરે છે. બરાબર. અને પછી એ શું કરશે? વેન્ટ્રિકલ સુધી મોકલવાનું કામ કરશે. ક્લિયર? પછી બંડલ ઓફ હિસ આવશે. બંડલ ઓફ હિસ અને પર્કિન્સી ફાઇબર શું કરે? જે વેન્ટ્રિકલ્સની અંદર ઇમ્પલ્સીસ આવ્યા હોય એને કોન્ટ્રાક્ટ કરવાનું કામ કરશે. એટલે આ કંડક્ટિવ સિસ્ટમમાં 4 વસ્તુ યાદ રાખજો. પછી બ્લડ ફ્લોની વાત કરીએ કે મેં તમને હમણાં કીધું કે બ્લડ ફ્લોની અંદર શું શું આવશે? કે જો આમાં ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ હોય એ ક્યાં આવે? રાઇટ એટ્રિયમની અંદર આવે. ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ કઈ જગ્યાએ આવે? લેફ્ટ એટ્રિયમમાં આવે. મેં તમને હમણાં જે સમજાવ્યું આખું સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ થઈ જાય. બરાબર. હવે હાર્ટ રેટ રેગ્યુલેટ કોણ કરે? એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હાર્ટ રેટને આપણે કહીએ ભાઈ રેગ્યુલેટ કોણ કરે? તો એની અંદર આપણે નર્વ સિસ્ટમ કામ કરે. એમાં એક ઓટોનોમિક નર્વ સિસ્ટમ આવશે. કઈ આવશે? ઓટોનોમિક નર્વ સિસ્ટમ, એએનએસ. હવે આની અંદર શું હોય? સિમ્પેથેટિક અને પેરાસિમ્પેથેટિક. શું હોય? એટલે સિમ્પેથેટિક જે નર્વ સિસ્ટમમાં શું કરશે? હાર્ટ રેટને વધારવાનું કામ કરશે. પેરાસિમ્પેથેટિક શું કરશે? હાર્ટ રેટને ઘટાડવાનું કામ કરશે. અને હોર્મોન્સની વાત કરીએ તો હૃદયની અંદર જે હાર્ટ રેટ વધારે એવો હોર્મોન કયો છે? એડ્રીનાલિન. કયો છે? એડ્રીનાલિન. ક્લિયર કટ થઈ ગયું? ચલો આપણે જઈએ એમસીક્યુ તરફ. એપેક્સ ઓફ ધી હાર્ટ ઇઝ ફોર્મ મોસ્ટલી બાય. હવે હાર્ટનો એપેક્સનો ભાગ કોણ બનાવે છે? સેન્ટ્રલ વેન્ટ્રિકલ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ, રાઇટ એટ્રિયમ કે પછી લેફ્ટ એટ્રિયમ્સ. બરાબર. આ બી એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ આઈએમપી છે. તો લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. એપેક્સ એટલે શું થઈ ગયા? નીચેનો ભાગ. બરાબર. અને બેઝ એટલે ઉપરનો ભાગ આવશે. ક્લિયર? કાર્ડિયક મસલ્સ ડિફર ફ્રોમ સ્કેલેટલ મસલ્સ. આ તમને ખબર હોવી જોઈએ. જો આની અંદર હું તમને વાત કરી લઉં કે કાર્ડિયક મસલ્સ અને સ્કેલેટલ મસલ્સ કઈ રીતે અલગ પડે છે, તો ખાસ કરીને જુઓ, કાર્ડિયક મસલ્સનું જે સ્ટ્રક્ચર હોય છે ને એ કેવું હોય છે? ઇન્ટરકેલેટેડ ડિસ્ક જેવું હોય છે. બરાબર. અને જે સ્કેલેટલ મસલ્સ હોય ને એક લાંબા હોય છે અને સિલિન્ડ્રિકલ શેપમાં હોય છે. બરાબર. હવે બંનેની કંટ્રોલની વાત કરીએ તો કાર્ડિયક મસલ્સનું કંટ્રોલ કોણ કરશે? ઇનવોલન્ટરી છે. કેવા છે? ઇનવોલન્ટરી. જ્યારે સ્કેલેટલ મસલ્સ છે એ ઓટોનોમિક. હવે ઓટોનોમિક નર્વ સિસ્ટમ દ્વારા કોણ થાય? ઇનવોલન્ટરીની અંદર આવશે કાર્ડિયક મસલ્સ. અને સ્કેલેટલ મસલ્સ કેવો છે? વોલન્ટરી છે. એટલે વોલન્ટરીની અંદર આવશે સોમેટિક. યાદ રાખજો. જે કાર્ડિયક મસલ છે એ ઓટોનોમિક નર્વ સિસ્ટમ દ્વારા કંટ્રોલ થાય, જ્યારે સોમેટિક નર્વ સિસ્ટમ દ્વારા સ્કેલેટલ મસલ્સ થાય. બરાબર. ઓકે. જ્યારે કાર્ડિયક મસલ્સનું કોન્ટ્રાક્શન્સ થાય ને ત્યારે એમાં કોઈ જાતનો ફટીક જોવા મળતો નથી, થાક જોવા મળતો નથી. જ્યારે સ્કેલેટલ મસલ્સમાં ફટીક જોવા મળે છે. બરાબર. અને કાર્ડિયક મસલ્સ ઓનલી ક્યાં જોવા મળશે? ખાલી તમને હાર્ટની અંદર જોવા મળશે, જ્યારે પેલામાં થ્રુ આઉટ બોડીની અંદર જોવા મળશે. તો આની અંદર ડિફરન્ટ હવે તમને ખબર પડી ગયું છે કે આમાં જે ડિફરન્ટ આવશે કયો આવશે? ઇટ હેઝ ઓટોમેટિસિટી એન્ડ કન્ડક્ટિવિટી. બંનેનું બંને અલગ અલગ છે. ક્લિયર? એનો હું તમને ડાયાગ્રામ બતાવી દઉં. જુઓ.
કાર્ડિયાક મસલ્સ હૃદયમાં જોવા મળશે, સ્મૂથ મસલ્સ કઈ જગ્યાએ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં અને સ્કેલેટલ મસલ્સ જોવા મળશે દરેક જગ્યાએ બોડીની અંદર, બરાબર. ટ્રાયકસ્પિડ વાલ લોકેટેડ ઇન, મેં તમને સમજાવ્યું કે ભાઈ ટ્રાયકસ્પિડ વાલ કઈ જગ્યાએ હોય છે, રાઇટ એટ્રિયમ, રાઇટ વેન્ટ્રિકલ્સ, લેફ્ટ એટ્રિયમ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ્સ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ એવોર્ટા. હવે આવડી જવું જોઈએ, મેં તમને આખી એનાટોમી સમજાવી દીધી. તો ટ્રાયકસ્પિડ વાલ તમારે યાદ રાખવાનું, રાઇટ બાજુ હોય તો રાઇટ એટ્રિયમ અને રાઇટ વેન્ટ્રિકલ આપણો જવાબ રહેશે. ધ સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ ડપ ઇઝ હર્ડ ડ્યુ ટુ, કે આ બી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કે જે હાર્ટ સાઉન્ડ છે સેકન્ડ એ બે આની અંદર હોય કે જો એક S1 અને એક S2 આપણે કહીએ, બરાબર. જે S1 આપણે શું કહીએ છીએ લવ અને આના કહીએ છીએ ડપ, બરાબર. હું તમને સમજાવું 1 મિનિટ. જો પહેલાં જોઈ લો, ઓપનિંગ ઓફ એઓર્ટિક એન્ડ પલ્મોનરી વાલ, ક્લોઝિંગ ધ એઓર્ટિક પલ્મોનરી વાલ, ઓપનિંગ ઓફ ધ એન્ટ્રી વેન્ટ્રિક્યુલર વાલ, ક્લોઝર ઓફ ધ એન્ટ્રી વેન્ટ્રિક્યુલર વાલ. તો ડબ શાના કારણે આપણને સંભળાશે, તો જો આની અંદર નોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ વિશે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. તો જે S1 છે, બરાબર, શું છે S1 એ કઈ રીતે સમજાય છે કે એન્ટ્રી વેન્ટ્રિક્યુલર વાલ જ્યારે બંધ થાય, બરાબર, એન્ટ્રી વેન્ટ્રિક્યુલર વાલની અંદર કયા આવશે, માઇટલ વાલ અને ટ્રાયકસ્પિડ વાલ બંને આવશે. શું આવશે, આ બંને વાલ જ્યારે બંધ થાય ત્યારે આપણે S1 એટલે કે લેફ્ટ અવાજ સંભળાશે. આની શરૂઆત ક્યાંથી થાય કે જ્યારે વેન્ટ્રિકલનું સિસ્ટોલિંગ થાય, સિસ્ટોલ થાય એટલે કોન્ટ્રાક્શન્સ થાય ત્યારે, બરાબર. અને સૌથી વધારે આ એપેક્સનો ભાગ છે ને આ બેઝનો ભાગ છે, મેં તમને સમજાવ્યું. તો એપેક્સના ભાગની અંદર એનો અવાજ વધારે જોવા મળશે, બરાબર. અને જે S2 આવે છે, S2 કરતાં એનો જે લાંબા હોય છે, બરાબર, અને કેરોટેડ પલ્સની અંદર ફીલ થાય છે. ક્લિયર. હવે S2 જોઈ લો, S2ની અંદર શું આવશે, કયો વાલ અહીંયા આપેલા છે, તો S1 વાલ ક્યારે જેરો S1 ક્લોઝ થશે ત્યારે આ સંભળાશે, જે વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટોલનો એન્ડ આવે ત્યારે સંભળાશે અને બેઝની અંદર ઉપરના ભાગે આ જોવા મળશે. ક્લિયર થઈ ગયું. એટલે એઓર્ટિક અને પલ્મોનરી બે વાલ છે અહીંયા, બરાબર, એના પરિણામે S2 આપણને સંભળાશે. ક્લિયર. અને તમને એમ પૂછે ભાઈ નોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડમાં જે ક્લાસિકલ હાર્ટ સાઉન્ડ તરીકે ઓળખાય, S1 અને S2 શું કહેવાય, ક્લાસિકલ હાર્ટ સાઉન્ડ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. ના હાર્ટ વાલના ક્લોઝ થાય ને વાલ ત્યારે આ ઉત્પન્ન થતા હોય છે, બરાબર. એ ખાસ કરીને તમને આવું પૂછે તો યાદ રાખવાનું કે જ્યારે S1 ક્યારે સંભળાશે કે જ્યારે એવી વાલ ક્લોઝ થશે ત્યારે S1 આપણને સંભળાશે, બરાબર. સેકન્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ જે S2 છે ક્યારે કે જ્યારે SL વાલ્વ ક્લોઝ થશે ત્યારે આપણને એ સંભળાશે. ક્લિયર કટ થઈ ગયું. હવે ઓકે, ચલો. ધ એપિકલ ઇમ્પલ્સ ઓફ હાર્ટ ઇઝ નોર્મલી ફેલ્ટ, કે એપિકલ પલ્સ આપણને કઈ જગ્યાએ સંભળાય છે, લેફ્ટ ફિફ્થ ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ, લેફ્ટ સેકન્ડ ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ, રાઇટ ફિફ્થ ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ કે પછી રાઇટ સેકન્ડરી ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે, જવાબ રહેશે, જોઈ લો તમે ડાયાગ્રામમાં, એ સાચો આન્સર રહેશે આપણો, બરાબર, કે લેફ્ટ ફિફ્થ ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ. તો એપિકલ પલ્સ કઈ છે અહીંયા, બરાબર. આ એપિકલ પલ્સનું આખું સેન્ટર છે, તો એની અંદર કઈ જગ્યાએ આવશે, ફિફ્થ ઇન્ટરકોસ્ટલ મિડ ક્લેવિક્યુલર લાઇન. યાદ રાખજો, આમાં આપ્યું નથી પણ મિડ ક્લેવિક્યુલર લાઇન તમારે યાદ રાખવાની છે. ક્લિયર કટ. પછી આ એંગલ ઓફ લુઇસ બનાવે છે, આ સ્ટર્નલ નોચનો ભાગ છે, બરાબર, અને મિડ ક્લેવિક્યુલર લાઇન છે. ક્લિયર. ચલો આગળ. ધ નેચરલ પેસમેકર ઓફ ધી હાર્ટ, હાર્ટનો નેચરલ પેસમેકર કયો છે, એવી નોડ, એસએ નોડ, પર્કિન્જી ફાઇબર કે બંડલ ઓફ વિસ. મેં તમને સમજાવી દીધું, એસએ નોડ આગળ જ સમજાવી દીધું છે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ રિપ્રેઝન્ટ ધ કરેક્ટ પાથવે ફોર કન્ડક્શન્સ ઓફ એન એક્શન્સ પોટેન્શિયલ થ્રુ ધ હાર્ટ રેટ. મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું કે ભાઈ એવી નોડ કઈ રીતે એ સિસ્ટમ છે, કન્ડક્ટિવ સિસ્ટમ છે એના ફોલો કરે છે. તો આની અંદર જોઈ લો ઓપ્શન્સ, બરાબર. તો આની અંદર આપણો સાચો આન્સર શું રહેશે, તો સાચો આન્સર રહેશે કઈ રીતે ફોલો કરે, તો આની અંદર રાઇટ આન્સર આપણો શું રહેશે કે જો પહેલાં એસએ નોડ આવશે, પછી એવી નોડ આવશે, પછી બંડલ ઓફ હિસ આવશે, એની બ્રાન્ચીસ આવશે અને પર્કિન્જી ફાઇબર લાસ્ટ આવશે, બરાબર. મેં તમને 4 વસ્તુ હમણાં સમજાવી, સાચો આન્સર રહેશે ડી. હવે આની અંદર જોવું તો જોઈ લઈએ. જુઓ એસએ નોડ, બરાબર, પછી અહીંયા એવી નોડ, બરાબર, પછી બંડલ ઓફ હિસ, અને પછી આ શું થાય, બે ભાગમાં ડિવાઈડ થશે બંડલ ઓફ હિસની અંદર, લેફ્ટ બંડલ અને રાઇટ. અને આખો શું છે, આ વચ્ચે આપણો સેપ્ટમ્સ આવેલો છે. શું આવેલું છે, એ આખું એ સેપ્ટમ્સ આવેલું છે. ક્લિયર. એટલે આ રીતે એ ડિવાઈડ થતું હોય છે. અને ખાસ કરીને જે મેક્ઝિમમ તમને પૂછે કે ઇમ્પલ્સિસ કઈ જગ્યાએ જોવા મળે, તો ખાસ પર્કિન્જી ફાઇબરમાં અને મિનિમમ એવી નોડમાં, બરાબર, મિનિમમ એવી નોડમાં જોવા મળે અને મેક્ઝિમમ પર્કિન્જી ફાઇબર્સની અંદર ઇમ્પલ્સિસ મેક્ઝિમમ જોવા મળશે. ક્લિયર.
આગળ ક્વેશ્ચન જો ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ અકર ડ્યુ ટુ, જો આ એક્ઝામમાં એસીજી લેવલના ક્વેશ્ચન્સ બહુ પૂછે છે. તો જુઓ ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ ક્યારે બનશે? એટ્રિયલ ડિપોલરાઇઝેશન્સ, વેન્ટ્રિક્યુલર ડિપોલરાઇઝેશન્સ, વેન્ટ્રિક્યુલર રિપોલરાઇઝેશન, કંડક્શન્સ થ્રુ એવી નોટ્સ. હવે ખાસ કરીને આ શેના ઉપર છે? ઇસીજી ઉપર. તો ઇસીજીનું નામ આપણને આવડતું ભાઈ ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ્સ. આ શું છે? એક હાર્ટની ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી ચેક કરવા માટે એક ગ્રાફિકલ રેકોર્ડિંગ્સ છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ઇસીજી તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આની અંદર જે વેવ ફોર્મ આવેલા હોય, કેટલા હોય? PQRS અને T. બરાબર. ઘણીવાર એક્ઝામમાં કેવું પૂછે છે કે આની અંદર લીડ્સ કેટલા હોય છે? તો બધા આપણે શું કરીને આવીએ? ભૂલ કરીને આવીએ. બરાબર. તો આની અંદર ધારો કે તમને લીડ પૂછે ને તો લીડ 3 હોય છે. લિમ્બ લીડ કેટલા હોય છે? 3 પ્રકારના સ્ટાન્ડર્ડ લિમ્બ હોય છે. બરાબર. ધારો કે તમને એમ પૂછે કે ભાઈ યુનિપોલર ચેસ્ટ લીડ કેટલા હોય છે, જે આપણે વીથી દર્શાવીએ, એ 6 હોય છે. યુનિપોલર પૂછે તો 6 હોય છે. લિમ્બ લીડ પૂછે તો 3 હોય છે. બરાબર. ચલો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે એ પહેલાં હું તમને ડાયાગ્રામમાં સમજાવી દઉં. ક્લિયર? જો આની અંદર શું અહીંયા પી વેવો જોઈએ એટલે આ પીઆર ઇન્ટરવલ બને. બરાબર. આ QRS એટલે ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ બનશે અને અહીંયા એસટી સેગમેન્ટ બનશે અને આ ટી વેવ્સ છે. હવે આની અંદર તમારે ખાસ શું જોવાનું છે કે ભાઈ એસટી સેગમેન્ટ. બરાબર. હવે આની અંદર જે પી વેવ્સ છે ને એ પી વેવ્સ પોઝિટિવ વેવ છે. શું છે? એ પોઝિટિવ વેવ છે અને ઇસીજીનો ફર્સ્ટ વેવ આપણે એને ઓળખીએ. જ્યારે આર્ટ્રિયલ કોમ્પ્લેક્સ પણ તમે આને કહી શકો છો. બરાબર. આ ક્યારે થશે? એટ્રિયલ ડિપોલરાઇઝેશન્સમાં. ધારો કે પૂછે તમને પી ફોર્મ ક્યારે ફોર્મ થાય? તો આર્ટ્રિયલ ડિપોલરાઇઝેશનની કન્ડિશન્સ થાય એટલે ડિપોલરાઇઝેશન્સ મીન્સ આર્ટ્રિયા જે હોય એ કોન્ટ્રાક્ટ થાય ત્યારે પી ફોર્મ બનશે. બરાબર. નોર્મલ ડ્યુરેશન તમને પૂછે તો 0.1 સેકન્ડનો હોય છે. કેટલો હોય છે? 0.1 સેકન્ડનો. ક્લિયર? ક્યુઆરએસ પૂછે તો ક્યુઆરએસનો આપણો આન્સર હતો તો વેન્ટ્રિક્યુલર ડિપોલરાઇઝેશન આપણો જવાબ રહેશે બી. બરાબર. હવે વેન્ટ્રિક્યુલર ડિપોલરાઇઝેશન વેન્ટ્રિકલ જ્યારે સંકોચાય ત્યારે. હવે ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સનો તમને સમયગાળો પૂછે તો 0.08. બરાબર. અને 0.10 સેકન્ડ. કેટલો? 0.8 to 0.10 સેકન્ડ જોવા મળે. ધારો કે તમને ટી વેવ પૂછે, ભાઈ ટી વેવ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે? તો ટી વેવ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરશે કે વેન્ટ્રિક્યુલર રિપોલરાઇઝેશન. રિપોલરાઇઝેશન મતલબ કે જ્યારે સેલની અંદર નેગેટિવ ચાર્જ જોવા મળે ત્યારે રેસ્ટિંગ સ્ટેટમાં હોય, આરામ રિલેક્સેશન્સની અંદર. એટલે ટી વેવ્સની અંદર શું હશે? વેન્ટ્રિક્યુલર રિપોલરાઇઝેશન્સ. ક્લિયર? ચલો આગળ. વિચ લેયર ઓફ ધ આર્ટરી કન્ટેન્સ સ્મૂથ મસલ્સ, કે આર્ટરીના કયા લેયરની અંદર સ્મૂથ મસલ્સ આવેલા છે? ઇનર ટ્યુનિક, ટ્યુનિકા મીડિયા, ટ્યુનિકા આલ્બા કે પછી આઉટર ટ્યુનિક. બરાબર. તો જે સ્મૂથ મસલ્સ આવેલા હોય છે કઈ જગ્યાએ હોય છે? તો ટ્યુનિકા મીડિયાની અંદર આવેલા હોય છે. બી સાચો આન્સર રહેશે આપણો. બરાબર. હવે જો આની અંદર જે સ્ટ્રક્ચર ઓફ આર્ટરીની અંદર આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર હોય. બરાબર. હવે પહેલું આ જે ટ્યુનિકા મીડિયા છે, ટ્યુનિકા એક્સટર્નલ બહારનો ભાગ છે. બરાબર. મીડિયા એટલે વચ્ચેનો ભાગ અને ઇન્ટિમા એટલે અંદરના. 3 લેયર આવેલા હોય છે. બરાબર. અને બીજા આર્ટરીની અંદર જો સ્મૂથ મસલ્સ, એન્ડોથેલિયમનો પાર્ટ છે. બરાબર. ઇલાસ્ટિસિટીનો ભાગ છે અને ઇન્ટરનલ ઇલાસ્ટિક મેમ્બ્રેનનો પાર્ટ્સ આવેલો છે. ક્લિયર? ધ આર્ટરી દેટ સપ્લાય બ્લડ ટુ ધ ડાયાફ્રામ ઇઝ કોલ્ડ. એવા ડાયાફ્રામને કઈ આર્ટરી બ્લડ સપ્લાય કરે છે? એક્ઝામની દૃષ્ટિએ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે ધારો કે તમને એમ પૂછે કે ભાઈ બ્લડ વેસલ્સ હોય કે જે આર્ટરી અને વેનને કનેક્ટ કરે એને શું કહેવાય? આર્ટરી અને વેનને જે કનેક્ટ કરે એને શું કહેવાય? તો એને કહીશું આપણે કેપિલરી. આ નોટ ડાઉન કરજો, પૂછી શકે એક્ઝામની અંદર. અને ધારો કે વેનનું સ્મોલેસ્ટ ફોર્મ પૂછે તો એને જવાબ આવશે આપણે વેન્યુલ્સ. બરાબર. અને આર્ટરીનું પૂછે તો આર્ટ્રિયોલ્સ. બરાબર. એટલે ખાસ યાદ રાખજો. અને હ્યુમન બોડીમાં લાર્જેસ્ટ આર્ટરી પૂછે કે લાર્જેસ્ટ આર્ટરી કઈ? તો એ છે એઓર્ટા. બરાબર. લાર્જેસ્ટ આર્ટરી કઈ છે? તો એ એઓર્ટા છે. ક્લિયર? ઘણીવાર એવું પૂછે છે કે ભાઈ કોરોનરી આર્ટરી ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય? રાઇટ કોરોનરી. તો યાદ રાખવાનું રાઇટ કોરોનરી આર્ટરી આપણે બ્રેકિયો જે સિફેલી આર્ટરી છે ત્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર. ચલો આગળ આની અંદર જવાબ શું આવશે? તો જવાબ આવશે ઇન્ફિરિયર ફ્રેનિક આર્ટરી જે આવે એ ડાયાફ્રામને શું કરે છે? બ્લડ સપ્લાય કરવાનું કામ કરે છે. બરાબર. ધ નોર્મલ મીન પલ્મોનરી આર્ટરી પ્રેશર્સ. જો આર્ટરી પ્રેશર્સની અંદર બહુ ઘણાને પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે તો આની અંદર શું આવશે જવાબ? કે સામાન્ય આપણે મીન પલ્મોનરી આર્ટરી પ્રેશર્સ કેટલું હોય છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે 15 થી 20 mm ઓફ Hg. હવે જુઓ નોર્મલ પલ્મોનરી આર્ટરી પ્રેશર્સ આમ જોવા જઈએ તો 25 થી 10 mm ઓફ Hg હોય છે. હવે મીન તમે કાઢવાનો હોય એટલે બ્લડ પ્રેશરનો મીન મતલબ શું થઈ જાય કે જે સરવાળો આવે બરાબર એને 2 વાર. એટલે એનું હું તમને સૂત્ર કહી દઉં. બરાબર. મીન પલ્મોનરીનું તમારે આ રીતે કરવાનું. PASP
આર્ટિયલ સિસ્ટોલિક પ્રેશર, પછી 2 આપણે આ રીતે કરતા એડીપી ભાગ્યા 3 બરાબર, એ છે 25 પ્લસ 2 ગુણ્યા 10 ભાગ્યા 3 આમ થશે એટલે 15 જવાબ આવશે બરાબર. આ ખાસ યાદ રાખજો મેઇન પ્રેશર કેટલું હોય. ડિફરન્સ બિટવીન સિસ્ટોલિક એન્ડ ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર. હવે સિસ્ટોલિક અને ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશરના ડિફરન્સને શું કહેવામાં આવે છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? આની અંદર જવાબ રહેશે પલ્સ પ્રેશર. બી આપણો સાચો આન્સર રહેશે બરાબર. તો પલ્સ પ્રેશર નોર્મલ કેટલું હોય છે? 40 બરાબર. તો એની અંદર 120માંથી આપણે 80 કાઢીએ એટલે કેટલો જવાબ આવે? 40 જવાબ આવશે બરાબર. એટલે તમને કાઢતા આવડવું જોઈએ. ધારો કે તમને એમ પૂછે ભાઈ પોર્ટલ વિનસ પ્રેશર નોર્મલ કેટલું હોય? આ જે પોઈન્ટ હું કહું છું એ નોટ ડાઉન કરી દેજો. પોર્ટલ વિનસ પ્રેશર કેટલું હોય છે? તો 5 થી 10 mm of Hg પોર્ટલ વિનસ પ્રેશર્સ. ક્લિયર? ચલો આગળ. ધ અમાઉન્ટ ઓફ બ્લડ પમ્પ્સ આઉટ બાય ધ ઇચ વેન્ટ્રિકલ્સ પર મિનિટ ઇઝ કોલ્ડ. કે જેટલું બ્લડ વેન્ટ્રિકલ્સમાંથી 1 મિનિટમાં બહાર જાય એના આપણે શું કહીએ છીએ? તો એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ, સ્ટોક વોલ્યુમ, કાર્ડિયક આઉટપુટ કે પછી ઇજેક્શન્સ ફ્રેક્શન્સ. તો જુઓ હવે ખાસ કરીને આની અંદર તમારે શું જોવાનું છે? જે આપણો જવાબ શું રહેશે? કાર્ડિયક આઉટપુટ. હવે કાર્ડિયક આઉટપુટ એટલે કે જેટલું લેફ્ટ અથવા રાઇટ વેન્ટ્રિકલ્સમાંથી પર મિનિટમાં જેટલું બ્લડ બહાર જાય એને આપણે શું કહીએ છીએ? કાર્ડિયક આઉટપુટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો કાર્ડિયક આઉટપુટનું સૂત્ર શું છે? કાર્ડિયક આઉટપુટ બરાબર સ્ટોક વોલ્યુમ ગુણ્યા હાર્ટ રેટ એટલે કે પલ્સ. સ્ટોક વોલ્યુમ કેટલો હોય? સ્ટોક વોલ્યુમ આપણે જો 70 ml અને હૃદય હાર્ટબીટ 72, તો આપણો જવાબ કેટલો આવે? 5 લીટર આવે. કેટલો આવે? 5 લીટર કાર્ડિયક આઉટપુટ નોર્મલ આપણે થાય. આ ખાસ યાદ રાખજો બરાબર. ધારો કે તમને એમ પૂછે કે નોર્મલ માણસનું સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કેટલો હોય? તો 70 યાદ રાખજો. સ્ટ્રોક વોલ્યુમ પૂછે તો 70. ક્લિયર? ધ નોર્મલ રેન્જ ઓફ સીવીપી. સીવીપીની નોર્મલ રેન્જ કેટલી હોય છે? સેન્ટ્રલ વિનસ પ્રેશરની આ બી એક્ઝામમાં પૂછાયેલો સવાલ છે. તો જે સીવીપી એટલે સેન્ટ્રલ વિનસ પ્રેશર, આમાં શું હોય છે કે જે પ્રેશર કોનું લેવાનું? સુપિરિયર વેના કહેવાનું અથવા જે રાઇટ એટ્રિયમનું બરાબર, જેનાથી રાઇટ વેન્ટ્રિકલના ફંક્શન્સની આપણને ખબર પડી જાય. તો કેટલું હોય છે? તો 5 થી 10 સેન્ટીમીટર S2O શું હોય છે? નોર્મલ સીવીપી હોય છે બરાબર. ધારો કે તમને એમ પૂછે ભાઈ જે જુગ્યુલર વિનસ પ્રેશર તમે ક્યાંથી લેશો? જુગ્યુલર વિનસ પ્રેશર પૂછે તો ક્યાંથી લેવાનું? જુગ્યુલર વિનસ પ્રેશર આપણે હંમેશા સ્ટર્નલ એંગલ ઉપરથી લઈશું. કઈ જગ્યાથી? સ્ટર્નલ એંગલ ઉપરથી લઈશું. ક્લિયર? વાઇલ મેઝરિંગ સેન્ટ્રલ વિનસ પ્રેશર એટલે 0 પોઈન્ટ ઓફ ધ મેનોમીટર ઇઝ એડજસ્ટ. હું તમને ડાયાગ્રામમાં સમજાવું. તો સેન્ટ્રલ વિનસ પ્રેશર માપતી વખતે આપણે 0 પોઈન્ટ ક્યાં એડજસ્ટ કરવામાં આવે? એન્ટ્રીયમ એક્ઝિલરી લાઇન, મિડ એક્ઝિલરી લાઇન બરાબર, પોસ્ટિરિયર એક્ઝિલરી લાઇન કે પછી શોલ્ડર લેવલ. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું હોવો જોઈએ? તો જવાબ રહેશે બી, મિડ એક્ઝિલરી લાઇનની અંદર આપણે રાખીએ છીએ. ક્લિયર? આ જુઓ શું છે? આ ફ્લેબો એક્સિસ લાઇન છે બરાબર. આ મેનોમીટર છે એ રાઇટ કઈ જગ્યાએ રાખીશું આપણે? આ મિડ એક્ઝિલરી લાઇનની અંદર અને રાઇટ એટ્રિયમની લાઇનની અંદર આ શું રાખીશું? ટ્રાન્સડ્યુસર એટલે મેનોમીટર તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આ 0 પોઈન્ટ અહીંયા આપણે રાખવાનું હોય છે. ખાસ કરીને યાદ રાખજો બરાબર. આ જે લાઇન બતાવી છે ત્યાં આગળ. ખાલી જગ્યા ડ્રગ્સ યુઝ ઇન ધ પ્રોસીજર ઓફ મેન્ટેન સીવીપી. સીવીપીને મેન્ટેન કરવા માટે નીચેનામાંથી આપણે કઈ દવા યુઝ કરીશું? હિપેરિન, એટ્રોપિન, ડોપામાઇન કે પછી ઝાયલોકિન. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે હિપેરિન આપણો જવાબ રાઇટ આન્સર રહેશે. કારણ કે જે આર્ટિરિયલ અકલ્સન જોવા મળે અથવા ક્લોટ જોવા મળે બરાબર કેથેટરની અંદર સીવીપી મોનિટર માટે આપણે હિપેરિનનો યુઝ કરીએ છીએ. હવે ખાસ કરીને જો આપણે હાઇપરટેન્શન્સ વિશે, હાઇપરટેન્શન્સ તમે કોને કહો? હાઇપરટેન્શન્સનો ક્વેશ્ચન છે આ. તો હાઇપરટેન્શન્સ જનરલી આપણે કોને કહેવાય? કે બીપી નોર્મલ 130, નોર્મલ બીપી આપણું કેટલું? 120 થી 180 હોય છે બરાબર. તો ફર્સ્ટ સ્ટેજ જે 130 થી 139, 85 થી 89 બરાબર. એટલે જનરલી બીપી આપણે વધ્યું કોને કહેવાય? તો 139 થી 89 કરતાં વધી જાય તો ફર્સ્ટ સ્ટેજની અંદર હાઇપરટેન્શન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો સોલ્ટ, પિકલ, કેન્ડ સૂપ મસ્ટ બી અવોઇડ. કે સોલ્ટ, મીઠું, આચા અને કેન સૂપ સમ ટાળવા જોઈએ. તો આપણે ચર્ચા કરી નાખી કેવા ડિસીઝમાં નહીં ખાવાનું. તો હાઇપરટેન્શન્સવાળા દર્દીમાં આપણે આલીશું નહીં. મોડિફાઈડ રિસ્ક ફેક્ટર ઇન કેસ ઓફ હાઇપરટેન્શન ઇન્ક્લુડ ઓલ એક્સેપ્ટ. કે નીચેનામાંથી એવા કયા ફેક્ટર છે કે જેને આપણે મોડિફાઈ કરી શકીએ છીએ એકને છોડીને? એજ, ઓબેસિટી, સોલ્ટ ઇન્ટેક અને આલ્કોહોલ ઇન્ટેક. તો એજના આપણે મોડિફાઈ કરી શકતા નથી બરાબર. એની સિવાય એજ છે, જીનેટિક છે, પછી ફેમિલી હિસ્ટ્રી છે, મેલ જેન્ડર છે, એ બધા શું છે? નોન મોડિફાઈડ છે કે જેને આપણે ચેન્જ કરી શકતા નથી બરાબર.
The sensations of pain that is described most commonly by the patient with angina. બરાબર, એન્જાઇનાવાળા દર્દીની અંદર પેન કેવું જોવા મળે છે? નાઇફ લાઇક, હેવીનેસ, શાર્પ કે પછી ટીયરિંગ. બરાબર, હવે આની અંદર ખાસ તમારે શું જોવાનું? એન્જાઇના એટલે શું? જેને એન્જાઇના આપણે પેક્ટોરિસ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એની અંદર કેવું જોવા મળે પેન? કે ખાસ કરીને ચેસ્ટની આગળની બાજુ જોવા મળે. કેમ જોવા મળે? કે પૂરતા પ્રમાણની અંદર ઓક્સિજન સપ્લાય ન થવાના કારણે હાર્ટ મસલ્સનો પૂરતા પ્રમાણમાં બ્લડ ના મળવાના કારણે એન્જાઇના પેક્ટોરિસ જોવા મળતું હોય છે અને સડનલી આ જોવા મળતું હોય છે. તો આ કેવું હોય છે? એકદમ હેવીનેસ જેવું ફીલ તમને થાય છે. જો ડાયાગ્રામ છે તો હું બતાવી દઉં. કેવું થાય? એકદમ ટાઇટનેસ લાગે તમને. બરાબર, અને આ શું થઈ જાય? બ્લોક થઈ જાય કોરોનરી આર્ટરી, કે જે પૂરતા પ્રમાણમાં બ્લડ ન મળવાના કારણે આ કન્ડિશન્સ ડેવલપ થાય છે. હવે એની અંદર જે પ્રકાર પડે એમાં સ્ટેબલ એન્જાઇના, બરાબર, અને પ્રિન્ઝિમલ એટલે કે વેરિયન્ટ એન્જાઇના. તો જે અનસ્ટેબલ એન્જાઇના હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રી ઇન્ફેક્શન્સ. કયું? પ્રી ઇન્ફેક્શન્સ એન્જાઇના તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આમાં શું થઈ જાય છે? કે સિવિયર ફોર્મમાં આ જોવા મળતું હોય છે. બરાબર, અને ખાસ કરીને આ જ્યારે રેસ્ટ કરતા હોય ત્યારે આ જોવા મળતું હોય છે. બરાબર, અનસ્ટેબલ એન્જાઇના એક મેડિકલ ઇમરજન્સી જ છે. સ્ટેબલની અંદર કેવું હોય કે તમે જ્યારે નાઇટ્રોગ્લિસરીન લો ને ત્યારે સ્ટેબલ એન્જાઇના શું થઈ જાય? રિલીવ થઈ જાય. અને વેરિયન્ટ એન્જાઇના તમે કોને કહો? કે કોરોનરી આર્ટરીની અંદર જ્યારે સ્પાઝમ આવે ત્યારે આ જોવા મળતું હોય છે. જનરલી મિડનાઇટમાં ખાસ કરીને જોવા મળે છે. અને આની અંદર આપણે શું આપીએ છીએ? નાઇટ્રોગ્લિસરીન ફર્સ્ટ લાઇન થેરાપી આપણે આપીએ છીએ. બરાબર, એ ડાયલેટર જેવું કામ કરે છે એન્જાઇના પેક્ટોરિસની અંદર. ક્લિયર? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કોઝ બાય ડ્યુ ટુ સ્પાઝમ ઓફ ધ કોરોનરી આર્ટરી. તો કોરોનરી આર્ટરીમાં જોવા મળે અત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું. તો જો ટાઈપ્સ જોઈ લો આના, તો એની અંદર આપણો જવાબ રહેશે વેરિયન્ટ એન્જાઇના. બરાબર, જો હું તમને સમજાવું ખાસ કરીને, જુઓ વેરિયન્ટ એન્જાઇનાની અંદર કેવું હોય કે કોરોનરી સ્પાઝમ આવે, બીજું કશું જ ના આવે. કોરોનરી આર્ટરીના સ્પાઝમના કારણે જોવા મળે. આ નોર્મલ આર્ટરી છે આપણી. બરાબર, અનસ્ટેબલ એન્જાઇનાની અંદર કેવું હોય કે એથેરોસ્ક્લેરોસિસ થાય. એથેરોસ્ક્લેરોસિસ એટલે પ્લેગ જમા થવું. બરાબર, એની સાથે સાથે બ્લડ ક્લોટ પણ જમા થાય. શું થાય? બ્લડ ક્લોટ પણ જમા થાય. એને અનસ્ટેબલ કહીએ. સ્ટેબલની અંદર કશું જ ના હોય, એથેરોસ્ક્લેરોસિસ હોય. બંને બાજુ તમને શું જોવા મળે? પ્લેગ જોવા મળતા હોય છે. બરાબર, તો આ હતા એન્જાઇનાના. ક્લિયર? અને યાદ રાખવાનું, જીભ નીચે આપણે શું મૂકીએ છીએ? તો નાઇટ્રોગ્લિસરીન રાખીએ છીએ. બરાબર, અને નાઇટ્રોગ્લિસરીન આપણે હંમેશા ગ્લાસ કન્ટેનરમાં અને પેક રાખવાનું હોય છે. બરાબર, કારણ કે તો જ એની એક્ટિવિટી આપણને સચવાઈ રહે. બરાબર, ખાસ કરીને સબલિંગ્વલી આપણે નાઇટ્રોગ્લિસરીન મૂકતા હોઈએ છીએ. અને 5-5 મિનિટે આપણે 3 વખત આપણે આપી શકીએ છીએ. તો પણ કવર ના થાય તો એના પેશન્ટને આપણે ટ્રાન્સફર કરતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર? આ તો આ સુધીનો વિડીયો કેવો ગમ્યો? આ રીતના તમને ઇમેજ બેઝ તમને જોતો હોય તો મને કોમેન્ટ જરૂર કરજો કે સર કન્ટિન્યુ રાખજો આ રીતે. તો હું આ રીતે કન્ટિન્યુ રાખીશ. નકર નોર્મલ આપણે લેતા હતા એ રીતે લઈશ. થેન્ક યુ.